ایران کا بھرپور فوجی طاقت کا مظاہرہ، دفاعی نظام کو جانچنے کے لیے بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں، طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل فائر۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی کا زیر زمین میزائل اڈے کا دورہ، کہا اسرائیل ایران کے بارے میں کوئی غلط اندازہ نہ لگائے، ایران کو نشانہ بنایا گیا تو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دیں گے، ایرانی فوج تیار ہے، خطے میں تمام امریکی مفادات ایران کے نشانے پر ہیں۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ قابو میں نہ آ سکی، ہر طرف تباہی و بربادی، ہولناک آگ کے باعث اموات 11 ہو گئیں، 13 افراد لاپتہ، 12,000 سے زائد مکان اور عمارتیں جل کر راکھ۔ تازہ رپورٹ کے مطابق 39,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کچھ نہیں بچا، متاثرہ علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا، 2 لاکھ کے قریب آبادی انخلا کر چکی، غمزدہ متاثرین بے بسی کی تصویر، آگ کے پھیلاؤ کے باعث ایک بار ہجرت کرنے والے اگلی منزل چھوڑنے پر بھی مجبور، سوشل میڈیا پر متاثرین کی مدد کے ٹرینڈز بننے لگے، لاس اینجلس کا پانی بھی پینے کے قابل نہ رہا۔ امریکہ کی جنوبی ریاستیں ایک اور برفانی طوفان کی زد میں آ گئیں، جارجیا، شمالی کیرولائنا سمیت متعدد ریاستیں معمولات زندگی مفلوج، ریاست ٹیکسس میں 1 فٹ سے زائد برف باری ریکارڈ، سڑکوں اور ریلوے کا نظام متاثر، 3,000 پروازیں بھی منسوخ ہو چکیں، 70,000 سے زائد شہری بجلی سے محروم۔ ادھر برطانیہ کے کئی علاقوں میں شدید سردی کا راج، سرد ترین رات کا 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، شمالی اسکاٹ لینڈ کے علاقے ہیملٹ میں درجہ حرارت -19 ڈگری تک گر گیا، کئی علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ چین اور برطانیہ کے درمیان 6 سال بعد اقتصادی تعلقات بحال، برطانوی وزیر خزانہ کی چینی نائب صدر اور نائب وزیر اعظم سے ملاقات، ریچل ریوز نے کہا کہ مختلف شعبوں میں $732 ملین کے معاہدوں پر دستخط ہوئے، اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین اور برطانیہ کے درمیان جاسوسی اور ہانگ کانگ کے معاملے پر تعلقات میں تناؤ تھا۔ جنوبی کوریا کے معزول صدر یون سک یول کی گرفتاری معمہ بن گئی، دارالحکومت میں یون سک یول کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرے، معزول صدر کے حامیوں کا مواخذے کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ، 1,000 پولیس اہلکاروں کو معزول صدر کی گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا، معزول صدر یون سک یول کو مارشل لا لگانے پر بغاوت کے الزامات کا سامنا ہے۔ پنجاب میں بادل برس پڑے، لاہور سمیت مختلف علاقوں میں بارش، اوکاڑا اور پاک پتن میں 5 گھنٹے مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بعض مقامات پر بھی دھند اتر آئی، موٹر وے M4 ملتان سے شامکوٹ، موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی، ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی برقرار۔ کرم میں بنکرز ختم کرنے کا پہلا مرحلہ آج سے شروع ہوگا، ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان کے مطابق کارکلی اور بالش خیل میں مورچے مسمار ہوں گے، 1 فروری تک تمام مورچے مسمار اور اسلحہ جمع کرایا جائے گا، دوسری جانب پارا چنار کرم شاہراہ کی بندش برقرار، گاڑیوں کا اگلا قافلہ روانہ نہ ہو سکا، 200 کے قریب چھوٹی بڑی گاڑیاں روانہ ہونے کی منتظر، قافلے میں ادویات، سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء ضروریہ کی گاڑیاں شامل۔ لڑکیوں کو تعلیم نہ دلوانا روشن مستقبل سے محروم کرنا ہے، اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس سے خطاب، تعلیم کا حصول ہر معاشرے کا بنیادی حق ہے، مشترکہ اقدامات کر کے لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی کو ممکن بنانا ہوگا، تعلیم نسواں پر زیادہ وسائل لگانا ہوں گے۔ شہباز شریف نے پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہونے کا اعتراف کیا، ساتھ کہا 1/4 سے بھی کم خواتین پڑھی لکھی ہیں، حکومت لڑکیوں کو معیاری اور یکساں تعلیمی مواقع کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے پاکستانی خواتین کو بہادر اور ہونہار قرار دے دیا، فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو، مریم نواز، ملالہ یوسفزئی اور عرفہ کریم کی مثال بھی دی۔ کانفرنس میں 47 ممالک کے 150 سے زائد مندوبین، یونیسکو، یونیسیف اور عالمی بینک سمیت بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شریک ہیں۔ کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم کی مسلم ممالک کے وزرائے تعلیم سے ملاقات، مہمانوں نے خواتین کی تعمیل سے متعلق پاکستان کے اقدامات
और कोशिशों को सराहा। वफाक सिंध के साथ हमेशा सौतेला सलूक करता है, मुख्तलिफ बहाने बनाकर सूबे का हक नहीं दिया जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वसाइल की कमी के बायस मजबूरन मसाइल का हल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निकालते हैं। आवाम का मफाद तरजीह है, कोई काम दोस्ती जारी में नहीं होता। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहती। 3 नस्लों से कराची और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल से भी पूछ लें, कराची के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स आसिफ अली जरदारी ने दिए। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को पानी के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मलीर एक्सप्रेस वे क़यूमाबाद से शाह फैसल तक फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। मलीर एक्सप्रेस वे का नाम शाहराह भुट्टो रख दिया गया। बिलावल भुट्टो गाड़ी ड्राइव करके शाहराह का जायजा लिया। 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते। बानी पीटीआई की तखरीबी कार्रवाइयों के बावजूद मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश नहीं की। जिसने भी बानी पीटीआई को पैगाम दिया उसकी समझ में कमी है। बानी पीटीआई को रिहा करना हुकूमत नहीं, अदालत का काम है। हुकूमत की कोशिश है हर तरीके से सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, मगर दूसरी जानिब मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, बानी पीटीआई ने बरह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया, चीज़ें ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का रद्द अमल। कहा, हमने सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया, ताना नहीं देना चाहते, मगर हुकूमती कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की कमिटमेंट क्यों पूरी नहीं की। हम किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना ही किसी से डर रहे हैं। 2 मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। साहिबजादा हामिद रज़ा ने बताया कि उमर अयूब ने स्पीकर से राब्ते की कोशिश की, मगर राब्ता नहीं हो सका। हमारी मुज़ाकराती कमेटी पीर को तीसरे इजलास के लिए तैयार है। तीसरी मीटिंग के बाद जुडिशल कमीशन न बनने से मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। पीटीआई ने मुज़ाकरात के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सरबराह एजवाइफे मौलाना फजल रहमान का शिकवा। कहा, उनकी शिकायत अपने सियासतदानों से है जो अपने इक़्तिदार के लिए जमहूरियत, आइन और उसूलों पर समझौता कर लेते हैं। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना ना करना अलग बात है और जायज़ नाजायज़ होना अलग बात है। मौलाना फजल रहमान ने मईशत की बेहतरी से मुतल्लिक हक़ाइक़ भी सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा, सिर्फ अशारिये मिल रहे हैं, अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई है। पाकिस्तान में टैक्स रेट गलत है, जिसे ठीक किया जाना चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़याल का एतराफ़। लाहौर में थिंक फेस्ट की तकरीब से खिताब में कहा, हमारे मुल्क में 60% लोगों की आमदनी इतनी है कि वो टैक्स नेट में ही नहीं आते, और जो लोग टैक्स नेट पर पूरा उतरते हैं वो टैक्स नहीं दे रहे। 2 ट्रिलियन रुपए का टैक्स गैप है। सूबों और विफाक को टैक्स निज़ाम में मजीद रिफॉर्म्स करना होंगी। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, तमाम सूबों के गवर्नर्स की शिरकत। कामरान टेसूरी ने कहा, आइन अवाम के लिए है, इख्तियारात अवाम के मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ निकात पर इत्तफाक हुआ है जो सदर और वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, इलेक्शन से पहले मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के दहाने पर था, जिसे बचाने के लिए मजबूरी में हुकूमती इत्तेहाद किया। पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुल्क के लिए आगे बढ़ रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का KP के आवाम के लिए किरदार अदा करने का आज़म। कहा, खैर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। पारा चिनार में भी अमन के लिए विफाक को मुदाखलत करना पड़ी। अफगान ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर तालिबान जवाबते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि ख़वातीन मुआशरे का लाज़मी जुज़ हैं। लड़कियों की तालीम पर इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी हुई। मलाला यूसुफजई आज कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगी। उधर कॉन्फ्रेंस में शरीक सेक्रेटरी जनरल OIC ने तालीम को मुस्लिम दुनिया की तरक्की का सतून करार दिया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा, लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देना वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है।
सिंध में सरकारी खजाने के निगहबानों ने खुद ही 5 अरब रुपए से जायद की डकैती करा दी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस कंबर शहदाद कोर्ट में ट्रेजरी अफसरान की करप्शन बेनकाब। दीगर अफसरान से मिली भगत करके छोटे मुलाजमीन के नाम जाली बिल बनाकर अकाउंट से रकम निकाल ली। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है सारा मामला आवाम के सामने ले आया। कोयटा में पानी की किल्लत पर काबू पाने की मांगी डैम मंसूबे की लागत दुगनी होने का इंकशाफ। मुशर्रफ दौर में शुरू होने वाला प्रोजेक्ट ताहाल न बना, लागत 9 अरब से 18 अरब रुपए तक जा पहुंची। 92 न्यूज़ ने मुल्तान के महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 14 करोड़ की हेर फेर का भांडा भी फोड़ दिया। हरमैन के तक़द्दुस का ख्याल रखें, मोबाइल फ़ोन पर तस्वीर बनाने से गुरेज करें। सऊदी अरब के अदारे हरमैन की जानिब से ज़ायरीन के लिए रहनुमा हिदायत जारी। अदारे हरमैन ने कहा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दर्स कुरान से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें। नींद की कमी जानलेवा अमराज के खतरे में इजाफे का सबब। नींद पूरी ना होने से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और फालिज जैसी बीमारियां होने का खतरा। तहकीक के मुताबिक नींद में कमी का ताल्लुक बेचैनी और डिप्रेशन के साथ भी है। तिबी माहिरीन के मुताबिक रात को कम अज़ कम 5 से 6 घंटे नींद ज़रूरी है।